جی دوستو، طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اردو زبان کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ٹی اسٹیٹ پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ دونوں کے لیے یہ ٹاپک بہت ہی اہم ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ ایک ہے علم صرف اور دوسرا علم نحو۔ علم صرف جس کو ہم انگلش میں مارفولوجی کے نام سے جانتے ہیں، اسی کے ساتھ علم نحو جس کو ہم سنٹیکس کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے اندر بہت سارے ٹاپک آتے ہیں۔ تھوڑا سا کلاس آپ کی لمبی ہوگی، آپ لوگ بنے رہیے گا۔ جو بھی آپ کا سلیبس ہے اس کے ہر ایک ٹاپک کو کور کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین پہ، اس میں ہم کلمہ، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ، حروف ہجائیہ کی صورتیں، اسم اور اس کے اقسام، اسم خاص کی قسمیں، اسم عام کی قسمیں، ضمیر اور اس کے اقسام، موصوف و صفت، صفت کے اقسام، فعل اور اسی کے ساتھ متعلق فعل، متعلق فعل کی قسمیں، اس کی شکلیں، فعل فاعل اور مفعول کیا ہیں، پھر فعل کے اقسام، زمانے کے اعتبار سے فعل کے اقسام، لوازم اسم کیا ہے، اسم کی حالتیں کیا ہیں، فعل کی حالتیں کیا ہیں، لفظ اور اس کے اقسام کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ مرکب کی قسمیں کیا ہیں، متضاد الفاظ کیا ہیں، سابقہ لاحقہ کیا ہیں، اسی کے ساتھ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں، پھر جملے اس کے عناصر کیا ہیں، مضاف مضاف الیہ کیا ہے، معنی کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، پھر جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے، انشائیہ کیا ہوتا ہے، صورت کے لحاظ سے جملہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، مرکب جملے کی کتنی قسمیں ہیں، محاورہ کیا ہے، کہاوت کیا ہے، ضرب المثل کیا ہے۔ آپ اپنے سلیبس کو دیکھیے، آپ کو دکھ ہی رہا ہے۔ اس میں سے اکثر ٹاپک آپ کے سلیبس میں دیے گئے ہیں۔ جیسے پہلی ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا مختلف شعراء، مصنفین، ان کی ادبی خدمات اور سوانح نگاری۔ پیپر فرسٹ، پیپر سیکنڈ دونوں کے لیے سلیبس سیم ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ علم صرف و علم نحو۔ دیکھیے آپ کے سلیبس میں بعین ہی یہ لفظ دیا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کلمہ، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ، اس کے اقسام کو پڑھیں گے۔ پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ مرکب الفاظ کیا ہے، سابقے کیا ہے، لاحقے کیا ہیں، مترادفات کیا ہیں، ازداد کیا ہیں، کہاوتیں کیا ہیں، واحد، جمع، مذکر، مؤنث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے سارے ٹاپک کو آج کے ٹاپک میں ہم لوگ کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں اب کوئی دقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایگزام آپ کا نزدیک ہے، اس لیے تھوڑا سا ویڈیو آپ کی لمبی ہو رہی تاکہ آپ کا سارا چیپٹر ایک ایک کر کے کور ہو جائے۔ چلیے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی جو سلائیڈ تھی یہ آپ کا پیپر فرسٹ کے لیے، یعنی درجہ 1 سے پرائمری کے لیے اس کا سلیبس ہے۔ آپ دیکھیں گے دوسرا یعنی اپر پرائمری کے لیے، جو آپ مڈل کے لیے کلاس 6 سے 8 کے لیے، اس میں بھی یہ سب ٹاپک دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیے، نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں رہے گی، اس پر کلک کر کے آپ جڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہاں سے ویڈیو کی لنک مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ نئے ہیں تو چینل کا حصہ بن جائیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ لائک کریں، کمنٹ، کوئی مشورہ ہے آپ اس کو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ پڑھانے والے کو تھوڑا سا موٹیویٹ ہو، وہ اچھی طرح پڑھا سکے۔ آگے شیئر کرنا ہے میرے کہنے سے۔ آپ کا جو بھی عام گروپ ہے، چاہے آپ ڈپلومہ کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں یا آپ بی ایڈ کے، آپ اپنے کامن گروپ میں بھیجیے، کیونکہ اکثر جنہوں نے پہلی زبان، پہلی لینگویج اردو لی ہے ان کو فائدہ ہوگا۔ چلیے سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کلمہ۔ کلمہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم جو بول رہے ہیں یہ بھی کلمہ ہے۔ پھر کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک مستقل کلمہ، ایک غیر مستقل کلمہ۔ تھوڑا سا تیز چلیں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹاپک ہی لیندی ہے۔ چلیے جلدی جلدی چلتے ہیں، اس میں کوئی ٹیکنیک والی چیز نہیں ہے۔ مستقل کلمہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو اپنا معنی خود رکھتے ہوں۔ مستقل کلمہ جو اپنے معنی خود رکھتے ہوں۔
जैसे कलम, अहमद, कागज़। अब है गैर मुस्तकिल कलिमा, ऐसे हरूफ जो किसी से मिले बगैर अपना माना नहीं देते हैं, जैसे उस, इन, के, की, थे वगैरह। अब जब ये किसी के साथ मिलेंगे तो इसका माना पूरा होगा। फिर गैर मुस्तकिल कलिमा की 4 किस्में। अब गैर मुस्तकिल कलिमा की 4 किस्में क्या हैं? एक हरूफ रब्त है, ठीक है, जो एक दूसरे के अंदर रब्त पैदा करता है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ रखा क्या, कंजंक्शन, ठीक है, वही है। और हरूफ अत्फ वही चीज़ है, ठीक है। हरूफ तखसीस जो किसी चीज़ को ख़ास करता है, और हरूफ फिजाइया जिसको आपने पढ़ा होगा इंटरजंक्शन के नाम से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होता है। अब गैर मुस्तकिल कलिमा की सारी किस्में को डिटेल से देखते हैं। पहला क्या है? हरूफ रब्त, ऐसा हरूफ जो दो लफ्ज़ों के मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा हरूफ जिससे दो लफ्ज़ों को मिलाया जाता है, जैसे की, के, ने, को, तक, पर, से, में, के लिए वगैरह। ये सब क्या है? हरूफ रब्त हैं। आगे क्या है? हरूफ अत्फ जिसको हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे हरूफ जो दो लफ्ज़ और दो जुमलों को मिलाने के लिए आते हों, जैसे और, मगर, लेकिन, बल्कि, लिहाजा, पर वगैरह। जैसे हामिद और महमूद दोनों आए मगर शरीफ नहीं आया, तो मगर क्या है? यही हरूफ अत्फ है, ठीक है। हरूफ तखसीस, ऐसे हरूफ जो इसम या फेल के साथ मिलकर खुसूसियत पैदा करते हों, जैसे ही, तू, भी, पर, कभी, अभी, जूं ही, सभी। जैसे कहा सभी लोग आए, तो सभी क्या है? तखसीस, किसी चीज़ को ख़ास कर रहा है। हरूफ फिजाइया, ऐसे अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़ुबान से निकल जाए, वो क्या है? हरूफ फिजाइया हैं, जैसे वाह, शाबाश वगैरह। आगे चलिए, अब हम देखें हैं हरूफ फिजाइया की कुछ सूरतें हैं, यानी उसकी कुछ शक्लें हैं, उसकी कुछ किस्में हैं। जैसे एक तो ये निदा के लिए यूज़ होता है, निदा यानी आवाज़ देने के लिए, जैसे अय, अरे, ओ, अजी। खुशी और मसरत के लिए, जैसे आहा, वाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अहो हो, अल्हम्दुलिल्लाह। रंज व गम व तअस्सुफ के लिए, जैसे हाय, आ, वाह, उफ, अफसोस, हैफ। नफ़रत के लिए, जैसे तुफ, थू, अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अच्छी, अच्छी यानी किसी से नफ़रत करना हो। तहसीन के लिए, जैसे सुबहान अल्लाह, बारकल्लाह, खूब, शाबाश, जज़ाकल्लाह, वाह वाह, सल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ठीक है। ये सब क्या है? तहसीन के लिए। पनाह मांगने के लिए, जैसे अल अमान, अल हफीज़, तौबा तौबा इलाही, माअज़ल्लाह। और तंबीह के लिए, जैसे ख़बरदार, हूँ, ही, देखो, सुनो। ये सब क्या है? हरूफ फिजाइया की सूरतें हैं। आगे चलिए, अब हम देखेंगे इस्म और उसकी तारीफ। इस्म क्या है? जो किसी शख्स, जगह या शय का नाम हो, उसको हम इस्म कहते हैं। जैसे अहमद घर आया, इस जुमले में अहमद और घर दोनों क्या इस्म कहलाएंगे। फिर हम उस इस्म के अक़साम देखते हैं। इस्म की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती हैं, एक है इस्म ख़ास, एक है इस्म आम। इस्म ख़ास की तारीफ़ क्या है? इस्म ख़ास वो इस्म है जो किसी मुअय्यन शय को बताए, जैसे अहमद, हैदराबाद वगैरह। जैसे अहमद, अहमद क्लास में अगर एक लड़के का नाम अहमद है या शरीफ है, तो सबका नाम शरीफ तो नहीं हो सकता, तो क्या हुआ? वो ख़ास हुआ। इसी के साथ हैदराबाद, हैदराबाद तो हिंदुस्तान में कई शहर तो है नहीं, हैदराबाद ले लीजिए। सिकंदराबाद सारा तो है नहीं, निज़ामाबाद सारा तो है नहीं, वारंगल सारा तो है नहीं, काजीपेट क्या है? एक ही है। तो इसी तरह ये सब क्या है? इसमें ख़ास की मिसाल है। इसमें आम की तारीफ़, इसमें आम वो इस्म है जो किसी गैर मुअय्यन शय को बताए। जैसे आदमी, आदमी तो बहुत सारे हो सकते हैं। शहर, शहर हैदराबाद भी है, सिकंदराबाद भी है, और वारंगल भी है। आप देखेंगे विजयवाड़ा भी है, आप कोई भी ले सकते हैं, काजीपेट पे भी है, भी एक शहर छोटा सा है, ठीक है। तो ये सब शहर बहुत हो सकते हैं। क्या है? इसमें आम की तारीफ है, ठीक है। अब इसमें ख़ास की कुछ किस्में हैं। एक है आलम।
علم کیا ہے؟ جو کسی کا نام ہو، اور اسم جو جس میں کسی کا پیدائشی اصلی نام ظاہر ہو جائے، جیسے انور، احمد، بشرا، زینب، یہ سب کیا علم ہے۔ عرف کیا ہے؟ وہ نام ہے جو محبت سے پکارا جاتا ہے، جیسے انور، کوانو، منو، چنو۔ جیسے آپ دیکھیں گے گاؤں دیہات میں کوئی ببلی، سبلی، اور پکارو نام ننھی، منا، منی، یہ سب کیا ہے؟ پکارو نام ہوتا ہے۔ پکارو نام اچھا بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی تھوڑا سا ہائٹ کم ہے، اس کو کیا کہہ دیں گے؟ ناٹے، بونا، اس طرح سے کہتے ہیں۔ پھر حقارت کے لیے جیسے لمبے، چھوٹے، کالو، کوئی سانولا ہے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ کلو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عرف ہے۔ آگے کیا ہے؟ خطاب، جو کسی حکومت یا سربراہ وقت کی طرف سے دیا جاتا ہے، یعنی کوئی خطاب دیا جاتا ہے جو حکومت دیتی ہے، جیسے پدم بھوشن، گیان پیٹھ، اور دیر وید چکر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک خطاب ہے۔ جیسے سر سید کو سر کا خطاب انگریزوں نے دیا تھا، تو سر کیا ہے؟ ایک خطاب ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، لقب کیا ہوتا ہے؟ وہ نام ہے جو کسی خصوصیت کی وجہ سے پکارا جاتا ہے، یعنی ایک لقب پڑ گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ کلیم اللہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے بات انہوں نے کیا تھا۔ پھر روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حکم سے مردہ کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ کسی کو کوئی بیماری ہے، اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، اس لیے ان کو روح اللہ کا خطاب ملا۔ حبیب اللہ، حبیب اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہت چہیتے اور پیارے تھے۔ پھر ہے تخلص، وہ اسم جس کو شاعر اپنے مقطع میں یا قلمی نام کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آخر دیکھیں گے، آخر میں شاعر کیا ہے؟ اپنا نام پیش کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تخلص کہتے ہیں، جیسے غالب ہیں، آتش ہیں، اقبال ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسم عام کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک اسم ذات ہے، وہ اسم جو کسی ایک چیز دوسری چیز سے بلا لحاظ وصف پہچانی جائے، یعنی ہر شے اپنی مخصوص حیثیت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، جیسے انسان، کتاب، قلم۔ یہ کیا ہے؟ اسم ذات۔ انسان کیا ہے؟ ایک ایسا جس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، آنکھ ہیں، اس کے پاس عقل سلیم ہے۔ کتاب ہے، ایک شکل ہوتی ہے، اس کی ایک ذات ہوتی ہے۔ قلم جو اس طرح سے بنا ہوگا، اس کو لکھنے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو قلم کہیں گے۔ اس میں کیفیت، وہ اسم جو کسی خاص کیفیت یا حالت کو بتائے، جیسے روشنی، بچپن، ہنسی، صحت۔ اس میں جمع، جو جمع پہ دلالت کرے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن۔ وہ الفاظ جو لفظاً واحد ہو مگر معناً جمع ہو، جیسے جماعت، انجمن، فوج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں عام کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسے ایک اس میں آلہ۔ آلہ کیا ہے؟ انسٹرومنٹ کے معنی میں ہے۔ وہ اس میں جو کسی اوزار کا نام ہو، جیسے چاقو، قلم، کیا ہے؟ انسٹرومنٹ، یعنی اس میں آلہ ہے۔ اس میں ظرف، وہ اس میں جو کسی جگہ یا وقت کو بتائے، جیسے شہر، ملک، کیونکہ اس میں ظرف میں ظرف مکان، ظرف زمان۔ زمان کیا ہے؟ زمانہ کو بتائے گا، اور مکان کیا ہے؟ ایک مکان یعنی پلیس کو، استھان کو، جگہ کو بتائے گا، جیسے شہر، ملک، جگہ۔ 10 بجے یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ منگل کا دن یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ تو ظرف زمان، ظرف مکان سمجھ لیجیے گا۔ اب اسم ختم ہو گیا، جس کو ہم ناؤن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پروناؤن۔ انگلش کی بھی اس چینل پہ کلاسیں چل رہی ہیں، آپ انگلش کا بھی چیپٹر جو ہے کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر، ہم جو الفاظ اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ، یا، ہم، تم، آپ اس کو قواعد کی زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ ایسے لفظ جو اسم کے بجائے استعمال ہو، اسم کی جگہ جو استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے نہیں، ناؤن کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ پرو۔ پرو کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی کے جگہ ہو، ان پلیس آف، یعنی کسی کی جگہ پہ۔ ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا، جو اسم کی جگہ ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے یہ قلم ہے، یہ کتاب اچھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی ضمیر ہوئی۔
अब ضمیر کی کچھ قسمیں ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام، ضمیر تنکیر۔ ضمیر شخصی کیا ہے؟ وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہم، میں، تم، تمہارے، وہ، ان، تم۔ جیسے متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن کے لیے انگلش میں آئی وی، اس کے لیے میں اور ہم۔ اسی کے ساتھ سیکنڈ کے لیے یو یعنی تم یا تو، اور تھرڈ پرسن کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ وہ یا ان۔ تو وہی ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر موصولہ جو کسی اسم کے بجائے آتی ہے اور وہ جملے کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کل وہی آدمی آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ اس جملے میں جس کا، یہ کیا ہے؟ اس میں ضمیر موصولہ۔ جیسے آپ دیکھیں گے انگلش میں کیا یوز ہوتا ہے؟ ہو یوز ہوتا ہے، اور اگر جو ہے اینیمل یا کوئی چیز ہے تو اس کے لیے وچ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جس کا یہ کیا ہے؟ ضمیر موصولہ ہے۔ ضمیر اشارہ جس سے یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، جس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے وہ ضمیریں جو بطور اشارہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ، وہ، دور کے لیے وہ جس کو ہم دیٹ کہتے ہیں انگلش میں، نزدیک کے لیے یہ یعنی دس۔ حروف اور ضمیر استفہام یعنی انٹروگیٹو والے، جس سے ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جیسے وہ الفاظ ضمیر جو سوالیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے کون، کیا، کس کا، کس نے۔ ضمیر تنکیر جس سے کسی چیز کا ہم انکار کرتے ہیں، جیسے وہ جو غیر معین شخص یا شے کے لیے آتی ہے، جیسے یہ وہ آدمی، یہ کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی چیز ہے۔ ضمیر تنکیر کسی غیر معین شے چیز کے لیے، جیسے یہ دو آدمی، یہ کون سی چیز ہے، تنکیر، ٹھیک ہے، یہ دو آدمی۔ یعنی تنکیر کا مطلب ہوتا ہے نکرہ۔ آپ نے انگلش میں پڑھ رکھا ہوگا ایک ڈیفینٹ ایک انڈیفینٹ۔ انڈیفینٹ جو ہے جس کو نکرہ کہتے ہیں، ڈیفینٹ جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ تو جو غیر معین شے یا شخص کے لیے، یعنی یہ دو آدمی، دو آدمی تو غیر معین ہے، اگر کسی کا نام ہو جائے تو وہ معین ہو جائے گا۔ یہ کون سی چیز، یہ بھی غیر معین کی مثال ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے صفت۔ صفت کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو۔ کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو۔ ہم اکثر گفتگو کرتے وقت کہتے ہیں پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، جبین اچھی لڑکی ہے، راشد موٹا ہے، کھانا مزیدار ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کیا ہے؟ اسم کی خاصیت بیان کر رہے ہیں۔ تو صفت کی تعریف کیا نکلی؟ صفت وہ اسم ہے جو کسی اسم کی خصوصیت کو بیان کرے، جیسے ٹھنڈا، اچھی، موٹا، مزید وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ صفت کیا ہے؟ موصوف کی صفت یعنی اس کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتی ہے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ اب صفت کی کچھ قسمیں ہیں۔ صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ صفت ذاتی۔ وہ صفت ہے جو اسم کی اندرونی و بیرونی حالت و کیفیت کو بتائے، جیسے ہلکا، ٹھوس، شریف، جاہل، پڑھا لکھا۔ یہ کیا ہے؟ صفت ذاتی۔ صفت نسبتی کیا ہے؟ وہ صفت جو کسی اسم سے لگاؤ یا نسبت، جس کو ہم کہتے ہیں پوزیسو کیس، کو ظاہر کرے، جیسے حیدرآباد میں اگر کوئی رہتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حیدرآبادی۔ اگر کوئی عرب سے ہے تو کیا کہیں گے؟ عربی۔ کوئی مکہ سے ہے تو کیا کہیں گے؟ مکی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ کیا ہے؟ صفت نسبتی۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے صفت کے کچھ اقسام ہیں۔ صفت عددی، وہ صفت ہے جس سے اسم کی تعداد معلوم ہو، یعنی نمبر معلوم ہو، جیسے 4 مینار، 4 کمان، 2 آم، 10 انار۔ تو 2، 10، 4 یہ سب کیا ہیں؟ صفت عددی ہوا۔ صفت مقداری جس سے کوانٹیٹی پتہ چلے، جیسے وہ صفت ہے جو کسی اسم کی مقدار کو بتائے، جیسے تھوڑا، اتنا، کتنا، کم، من، کلو، جتنا۔ صفت ضمیری، ایسی ضمیریں جو صفت کا کام دے، جیسے یہ، ایسا، جو، جیسا۔ یہ کیا ہے؟ صفت ضمیری ہے۔ اب ہم آگے فعل یعنی ورب کو دیکھیں گے۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ ان جملوں کو غور سے پڑھیے، جیسے حامد گیا،
आसिफ लिखा, रज़्ज़ाक पढ़ा, अतीक खाया, अरशद भागा। इन जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज क्या है? लिखा, पढ़ा, खाया, भागा। हामिद, आसिफ, रज़्ज़ाक वगैरह के अफ़आल यानी उनके एक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं, जिसको क़वायद की ज़ुबान में फ़ेल कहते हैं। जिसमें कोई अमल पाया जाए, जिसमें कोई ज़माना पाया जाए, जिसमें किसी चीज़ का करना या होना पाया जाए, वो क्या है? उसको हम कहेंगे फ़ेल। फ़ेल की तारीफ़ फ़ेल वो है जो किसी काम के करने या होने को बताए, जैसे गया, लिखा, पढ़ा, खाया, भागा वगैरह। ठीक है। अब मुताल्लिक़े फ़ेल, मुताल्लिक़े फ़ेल क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिसको हम कहेंगे एडवर्ब। मुताल्लिक़े फ़ेल क्या करता है? यानी फ़ेल में कुछ नई चीज़ ऐड करता है, इसी तरह एडजेक्टिव में भी ऐड करता है। तो फ़ेल मुताल्लिक़ की तारीफ़ देख लेते हैं। वो अल्फाज जो किसी फ़ेल की मुख्तलिफ़ कैफियतों को बताए, जैसे अहमद जल्दी जाओ। ठीक है। तुम साफ लिखते हो, तो साफ और जल्दी क्या फ़ेल मुताल्लिक़ है। इन दोनों जुमलों में गौर कर कीजिए। ठीक है। जाने के साथ जल्दी, लिखने के साथ साफ, ये दोनों क्या है? फ़ेल मुताल्लिक़ की मिसाल हैं। फ़ेल मुताल्लिक़ की कुछ शक्लें होती हैं, यानी उसके केसेस होते हैं, जैसे ज़मान या वक्त के लिए, जैसे अब, जब, कब, आज, कल, परसों वगैरह। मकान या जगह के लिए, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, अंदर, बाहर वगैरह। आगे क्या है? तौर के तौर पर, यानी तरीके के तौर पर, जैसे यूं, जूं, क्यों, ठीक, धीरे, लगातार। एक क्या है? एक मैनर बता रहा है। तकरीबन, तखमीनन वगैरह। तादाद के लिए एक बार, अक्सर, दो बार, इतना, जितना, कितना वगैरह। ये सब क्या है? तादाद के लिए। फिर मुताल्लिक़े फ़ेल की कुछ और शक्लें हैं। ईजाब व इनकार। ईजाब का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, कबूल करना। इनकार मतलब इनकार करना, धुतकारना। जैसे हाँ, जी, हाँ, नहीं, शायद, गालिबन हो सकता है। सबब व इल्लत, या जो किसी चीज़ का रीज़न बने, जैसे इसलिए, इस तरह, लिहाजा। और मुरक्कबे मुताल्लिक़े फ़ेल, जैसे इधर उधर, कहीं ना कहीं, आगे आगे, पीछे पीछे, कुछ कुछ वगैरह। ये सब क्या है? मुताल्लिक़े फ़ेल की शक्लें हुई। इसके बाद इंशाल्लाह कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक बार और देखेंगे, सारे क़वायद आपके जहन में बैठ जाएंगे। फ़ेल किसको कहते हैं? फ़ेल वो है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, अभी पढ़ाया गया है। फ़ाइल क्या है? जिसको आप कहते हैं काम करने वाला। वो इसमें है जिससे काम सादिर हो, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। मफ़ऊल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, जिस पर फ़ाइल का फ़ेल सादिर हो या वाक़े हो, जैसे हसन कलीम को मारा। कलीम को मारा, तो कलीम क्या हुआ? ये मफ़ऊल हुआ। अहमद ख़त लिखा, हामिद घर गया। इन जुमलों में कलीम, ख़त और घर क्या है? ये मफ़ऊल है, यानी ऑब्जेक्ट हैं। अब देखिए फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल को पहचाने। जैसे समी बोर्ड पर लिखा, तो समी क्या हुआ? समी ये हुआ आपका फ़ाइल, और बोर्ड पर, बोर्ड क्या हुआ? ये आपका मफ़ऊल, और लिखा क्या हुआ? आपका फ़ेल। ठीक है, इस तरह पहचानना है। लड़का खाना खाया, लड़का क्या है? आपका फ़ाइल, खाना क्या है? आपका मफ़ऊल, और खाया क्या है? आपका फ़ेल है। इसी तरह नवाज़ लकड़ी काटा, नवाज़ क्या है? फ़ाइल, लकड़ी क्या है? मफ़ऊल, काटा क्या है? ये फ़ेल है। लड़के क्रिकेट खेले, लड़के क्या है? फ़ाइल है। क्रिकेट क्या है? किस चीज़ को खेला? मफ़ऊल है। खेले क्या है? फ़ाइल है। और क्या है? बच्चियाँ गीत गाई, बच्चियाँ क्या हैं? ये आपका फ़ाइल है। गीत क्या है? मफ़ऊल है। और गाई क्या है? फ़ेल है। ठीक है। अब फ़ेल के कुछ अक़साम देख लेते हैं। एक होता है फ़ेल लाजिम, एक होता है फ़ेल मुतअद्दी, एक होता है फ़ेल नाक़िस। फ़ेल लाजिम जिसको आप कहते हैं इंट्रांज़िटिव वर्ब, पढ़े होंगे आप इंग्लिश में। एक होता है फ़ेल मुतअद्दी जिसको आप कहते हैं ट्रांज़िटिव वर्ब। फ़ेल नाक़िस जो कि मुकम्मल नहीं होता। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद हो और मफ़ऊल के बग़ैर उसका मफ़ऊल वाज़े हो जाए।
यानी ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल पे पूरा हो जाए, जैसे वह गया यानी अहमद गया, हामिद आया, ठीक है, वह उठा यानी सो के उठा। तो इसमें क्या है, इसमें मफूल की ज़रूरत नहीं, इसलिए क्या कहेंगे फ़ेल लाजिम। फ़ेल मुतअद्दी क्या है, वो फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल के अलावा मफूल पर भी पड़े, यानी फ़ाइल के साथ उसे मफूल की भी ज़रूरत पड़े, तो उसको क्या कहेंगे फ़ेल मुतअद्दी। जैसे तैयबा ख़त लिखी, जैसे तैयबा ने लिखा, हमारे जहन में एक सवाल आएगा क्या लिखा, तो ख़त लिखा, यानी ऐसा फ़ेल लिखना जो है क्या है, एक मफूल को भी चाहता है, उसका मुतमन्नी है, ठीक है। राशिद ने किताब पढ़ी, अब पढ़ा, क्या पढ़ा, किताब पढ़ा, तो किताब को, किताब क्या है ये आपका मफूल है, तो इसके लिए पढ़ना क्या हुआ, फ़ेल मुतअद्दी हुआ, ठीक है। फ़ेल के अक़साम और क्या है, फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ मफूल का होना ज़रूरी है, लेकिन उसका ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं। मफूल पोशीदा भी हो सकता है, जैसे रानी ने खाया, ठीक है, हामिद ने देखा, इन जुमलों में क्या खाया क्या देखा ज़ाहिर नहीं होता, वही पोशीदा चीज़ मफूल है। फ़ाइली अलामत जब भी फ़ेल के बाद आए तो उसमें फ़ेल मुतअद्दी का होना ज़रूरी समझा जाएगा। जैसे बच्चों, अलामत मफऊली होती है, मसलन मैंने बच्चा को मारा, उस्ताज ने लड़के को डांटा, तो उस्ताज क्या है, फ़ाइल हुआ, और लड़का क्या है, ये मफऊल हुआ, डांटा क्या है, फ़ेल हुआ, ठीक है। और फ़ेल के अक़साम क्या हैं, फ़ेल नाक़िस क्या होता है, ये वो अफ़आल हैं जिनमें काम करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है, इसलिए उसको उसका कोई फ़ाइल नहीं होता। जैसे अहमद बीमार है, इस मिसाल में बीमार होना फ़ेल नाक़िस है। इस जुमले के पहले लफ्ज़ को फ़ाइल की जगह मुब्तदा और बाकी को ख़बर, मुब्तदा ख़बर आप पढ़े होंगे, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट और ख़बर यानी प्रेडिकेट, ठीक है, ये उस हालत को बयान करता है, ठीक है, किसी की ख़बर देता, इसलिए इसको ख़बरिया भी, ख़बर भी कहते हैं। ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, एक है ज़माने माजी जिसको आप पास्ट कहते हैं, ज़माने हाल यानी प्रेजेंट, और ज़माने मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर। फ़ेल माजी क्या है, वो फ़ेल जो गुज़िश्ता ज़माने में वाक़ हुआ हो, जैसे माजी, उसे माजी कहलाता है। जैसे अहमद गया, खाया, सोया, पढ़ा लिखा, जिस वक्त ये बोला जाता है उस वक्त वो काम हो चुका होता है, ठीक है, ज़माने माजी में। फिर फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। एक माजी मुतलक, वो है जिससे महज एक फ़ेल के गुज़िश्ता ज़माने में वाक़ होने की ख़बर मिले, जैसे अहमद गया, अनवर पढ़ा। माजी करीब क्या है, गुज़िश्ता ज़माने के ऐसे काम को बताती है जो बिल्कुल करीब ज़माने में वाक़ हुआ हो, जैसे वह अभी आया, मैंने अभी क्लास में पढ़ाया, तो अभी के ज़रिए क्या है, ये माजी करीब हुआ। आगे हम माजी बईद को देखेंगे। माजी बईद क्या है, जिससे फ़ेल का गुज़िश्ता ज़माने में क़तई तौर पर ख़त्म होना पाया जाता है, जैसे अहमद गया था, वह लिखा था, अनवर खा चुका था। यानी जैसे हम देखेंगे इंग्लिश में क्या है, हैड यूज़ करते हैं ना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यही है, यानी पास्ट परफेक्ट वाला माजी बईद हुआ। माजी नातमाम ए फ़ेल ज़ाहिर करती है कि गुज़िश्ता ज़माने में काम जारी था, जैसे अहमद खा रहा था, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस देता, ठीक है। अहमद खा रहा था, हारून लिख रहा था, वह कहता रहा, ए लिखता रहा। अक्सर ए फ़ेल मुतवातिर जारी रहने को यानी कॉन्टिन्यूअस ज़ाहिर करते हैं, ऐसे अपने अपने को ज़ाहिर करती है या किसी ऐसी हालत को बताते हैं जबकि दो काम बराबर हो रहे हों, जैसे मैं मना करता रहा मगर वो बराबर करता रहा, ये क्या है, माजी नातमाम है। आगे है और देखते हैं, माजी एहतमाली शक्किया क्या है, जिस फ़ेल में एहतमाल या शक पाया जाए, जैसे अहमद ज़रूर आया होगा, मुमकिन है कि वो गया होगा। मुमकिन है क्या है,
एहतमाल है, आपको शक हो रहा है। और माजी शर्तिया और तमन्नाई क्या है, जिसमें शर्त या तमन्ना पाए, जैसे वह आया होता, यानी मैं काश की मैं वज़ीर आज़म बन जाता, ये क्या है, ये जो तमन्ना ये वाले हैं जुमले, ठीक है। तो मैं साथ जाऊँ, अगर आप आएंगे तो मैं साथ जाऊंगा, ये क्या है, शर्तिया जुमला जो इफ़ के साथ इंग्लिश में यूज़ होता है। अगर वो पहले ही संभल गया होता तो ये नौबत क्यों आती, ये सब क्या है, माजी शर्तिया। फ़ेल हाल क्या है, फ़ेल हाल से ज़माना मौजूदा का इजहार होता है, जैसे अहमद लिखता है, मैं पढ़ रहा हूँ, और अल्लाह तुझे अच्छा रखे, क्या है, फ़ेल हाल की मिसाल है। फ़ेल मुस्तक़बिल जिसमें महज़ ज़माना आइंदा पाया जाए, जैसे वह आएगा, अहमद जाने वाला है, यानी अहमद जाएगा, ये सब क्या है, मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर के बारे में। लवाज़िम इसमें एक तादाद है, एक जिन्स है, एक हालत है। तादाद जिसको हम इंग्लिश में पढ़े होंगे नंबर, यानी इसमें एक होगा या उससे ज़ायद होगा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वाहिद जमा, ठीक है। अगर एक होगा तो उसको वाहिद कहेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो उसको जमा कहेंगे। अब हम देखेंगे जिन्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, जेंडर। लफ्ज़ की जिस बाबत से मुज़क्कर या मुअन्नस होने का पता चलता है उसे हम जिन्स कहते हैं। उर्दू में जिन्स दो है, एक है मुज़क्कर, एक है मुअन्नस, यानी एक है मैस्कुलिन, एक है फेमिनिन। और इधर क्या था, एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल, ठीक है। मुज़क्कर वह जो इसम से नर का पता चले उसको हम मुज़क्कर कहते हैं, और जिस इसम से मादा का पता चले उसको हम मुअन्नस कहते हैं। इसम की हालतें देखते हैं, एक तो रफ़ाई हालत, फ़ाइली हालत जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने खाया, ने क्या है, फ़ाइली हालत में आता है। फ़ाइली हालत जिसको हम कहते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, यानी इंग्लिश में आप पढ़े होंगे नॉमिनेटिव केस। निदाई हालत जैसे ओ लड़के, यानी एक्सक्लेमेटरी वाला, ठीक है, ओ निदाई हालत में है। मफ़ऊली हालत जिसको हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मफ़ऊली हालत, अहमद ने ख़त लिखा, ख़त क्या है, मफ़ऊली हालत में, ठीक है, ये सब केसेस हैं। इसमें की और हालतें देखते हैं। ख़बरी हालत क्या है, अहमद शहर का हाकिम है, हाकिम शहर ख़बरी हालत में है, ठीक है। इजाफ़ी हालत, अहमद का घर, जिसमें का की के ज़रिए यानी पॉजेसिव केस में आए, का क्या है, इजाफ़ी हालत में है। तौरी हालत, अहमद घर में रहता है, में क्या है, तौरी हालत, यानी जो किसी मुस्तकिल हालत को बताए। आगे क्या है, फ़ेल की कुछ हालतें होती हैं, एक गायब जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, हाजिर जिसको हम सेकंड पर्सन, और मुतकल्लिम जिसको हम फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। गायब वो है जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह, उस, उन। हाजिर जिसको हम मुखातब भी कहते हैं, वह है जिससे बात की जाए, जैसे तू, तुम, आप, अपना। मुतकल्लिम वो है जो बात करे, जैसे मैं, हम, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्ड यानी लफ्ज़ क्या चीज़ होता है। दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलकर जब माना देते हैं तो उसको लफ्ज़ कहते हैं, जैसे आज, कल, रात, अहमद वगैरह। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, लफ्ज़ मुफ़रद, लफ्ज़ मुरक्कब। मुफ़रद लफ्ज़ एक बामाना लफ्ज़ को मुफ़रद कहते हैं, जैसे कलम, किताब वगैरह। मुरक्कब लफ्ज़ दो माना लफ्ज़ों को एक साथ अदा होना मुरक्कब कहलाता है, जैसे दीनदार, दोनों है ना। शमाए अंजुमन, आज, कल, खुश आमदीदी क्या है, मुरक्कब अल्फाज हैं। आगे है लफ्ज़ की किस्में देख लेते हैं। एक है लफ्ज़ मुफ़रद, लफ्ज़ मुरक्कब। मुफ़रद लफ्ज़ क्या है,
ایک بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں جیسے قلم کتاب وغیرہ۔ مرکب لفظ دو بامعنی لفظوں کو ایک ساتھ ادا ہونا مرکب کہلاتا ہے جیسے دین دار، شمع انجمن، آج کل، خوش آمدید۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ مرکب کے قسمیں کیا ہیں؟ ایک مرکب اضافی ہوتا ہے، ایک مرکب غیر اضافی ہوتا ہے۔ مرکب اضافی ایسے مرکب لفظ کو کہتے ہیں جس میں دو لفظوں کو علامت کسرہ یا حرف اضافت یعنی کا، کی، کے ذریعے جوڑا جائے، جیسے شمع انجمن، یہ کیا ہے؟ پوزیسو کیس، یعنی انجمن کی شمع، شب معراج یعنی معراج کی رات، احمد کا گھر، حامد کا قلم۔ ٹھیک ہے۔ مرکب غیر اضافی وہ مرکب ہے جو بغیر علامت اضافت و حرف اضافت کے جوڑا جائے۔ اب اس کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ متضاد الفاظ کو جوڑ کر مرکب بنایا جاتا ہے، جیسے ہار جیت۔ ہار جیت ایک دوسرے کی ضد ہے جس کو ہم متضاد کہتے ہیں۔ جوڑ توڑ، کمی بیشی، رات دن، صبح شام وغیرہ دو ہم معنی یا قریب المعنی لفظ کو جوڑ کر بنتے ہیں، جیسے کام کاج، حساب کتاب، آن بان، شان و شوکت، رہن سہن وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ سابقہ جس کو ہم کہتے ہیں پری فکس، سابقہ کسی لفظ سے پہلے ایک لفظ کو جوڑا جاتا ہے، جیسے ہم سفر، تو سفر سے پہلے ہم جوڑ دیا، ایک نیا معنی آ گیا۔ ہم جماعت، ہم نام، خوش آمدید، آمدید سے پہلے خوش آ گیا، خوش آئندہ وغیرہ۔ اب ہم لاحقہ جو بعد میں جوڑا جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک تو سفکس، ایک پری فکس، جیسے کسی لفظ کے آخر میں ایک لفظ کو جوڑا جاتا ہے، جیسے مکان پلس دار یعنی مکاندار، کرایہ پلس دار یعنی کرایہ دار، دل پلس دار یعنی دلدار، خوشگوار، خوش پلس گوار یعنی خوشگوار۔ تو گوار ہے، دار ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب لاحقہ ہیں۔ مترادف کیا ہیں؟ جس کو ہم سینونیم کے نام سے جانتے ہیں، وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں یا قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے جنگل صحرا۔ جنگل صحرا دونوں کیا ہے؟ مترادف ہے۔ زلزلہ بھونچال، مرض بیماری وغیرہ۔ آگے جملے اور اس کے عناصر کیا ہیں؟ جملہ الفاظ کے بامعنی مجموعے کو جملہ کہتے ہیں۔ جملے کے دو عناصر ہیں، ایک مبتدا جس کو ہم سبجیکٹ کے نام سے جانتے ہیں، ایک خبر جس کو ہم پریڈیکیٹ کے نام سے جانتے ہیں، جیسے پانی ٹھنڈا ہے اور بورڈ کالا ہے، کتاب نئی ہے، احمد بیمار ہے۔ ان جملوں کو جب ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پہلا لفظ یعنی پانی، بورڈ، کتاب، احمد کیا ہے؟ مبتدا یعنی سبجیکٹ ہے، اور ٹھنڈا، کالا، نئی، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کے خبر ہیں۔ دونوں مل کر کے ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ اب ہم موصوف صفت کو دیکھتے ہیں۔ کالا بورڈ، نیلا آسمان، نئی کتاب، شریف لڑکا، نیک عورت، سفید چاک، ٹھنڈا پانی، اچھا قلم، عالم آدمی اور میٹھی زبان۔ تو پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے، اور بعد میں کیا ہے؟ موصوف ہے۔ صفت جس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں، جیسے کالا بورڈ، کالا کیا ہے آپ کا؟ یہ صفت ہے، یعنی بورڈ کی اچھائی بیان کی جاتی ہے۔ بورڈ کیا ہے؟ ایک موصوف ہے، یعنی جس کی اچھائی بیان کی جائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ان جملوں پر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ اوپر کے تمام جملے دو الفاظ سے بنائے گئے ہیں۔ ان تمام جملوں کا پہلا لفظ دوسرے لفظ کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی موصوف یعنی کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ موصوف کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پہلا لفظ صفت کہلاتا ہے جبکہ دوسرا موصوف۔ تعریف کیا بنے گی؟ موصوف جس کی صفت بیان کی جائے، یعنی جس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ صفت کیا ہے؟ وہ ہے جو اسم کی حالت یا کیفیت کو بیان کرے۔ اب ایک ہے مضاف مضاف الیہ جو پوزیسو کیس میں ہوتا ہے۔ احمد کا گھر، حامد کا قلم، انور کی دکان۔ ان مثالوں میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے گھر کی نسبت احمد کی طرف کی جا رہی ہے۔ ان مثالوں میں احمد، انور، حامد مضاف ہے، اور گھر، قلم، دکان یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ ٹھیک ہے۔
अहमद घर के दरमियान जो का इस्तेमाल हुआ, ये क्या है? हरफ इजाफत। समझ गए? मुजाम मुजाफिल हरफ इजाफत क्या है? गौर कीजिए, शब फिराक, बुलबुल हिंद, शब मेराज, ये मिसालें भी मुजाम मुजाफिले की हैं। इन मिसालों में शब और बुलबुल के नीचे ज़ेर इस्तेमाल हुआ है, इसको अलामत इजाफत कहते हैं। इस ज़ेर के माना भी का की के होते हैं। ठीक है, आगे है माना के लिहाज से जुमला की किस्में। एक है जुमला खबरिया, एक है जुमला इंशाइया। अब जुमला खबरिया वो है जिसमें किसी वाक़े या जानिब की खबर दी जाती है, जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा भी मान सकते हैं। ये चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और जुमला जैसे हामिद बीमार है, एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दी गई। और जुमला इंशाइया वो है जिससे कहने वाले का दिली मंशा या जज्बा ज़ाहिर होता है। जैसे अहमद से कहो कि वो कल ना आए, जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा ना करार दिया जा सके, ये भी इसकी तारीफ में आती है। ठीक है, सूरत के लिहाज से जुमला की किस्में क्या हैं? एक मुफरद जुमला, एक मुरक्कब जुमला। ठीक है, मुफरद जुमला वो है जिसमें सिर्फ मुब्तदा और एक खबर हो, जैसे अहमद आया है। अहमद क्या है? मुब्तदा, आया है दोनों मिलकर क्या? खबर। मुरक्कब जुमला, दो या दो से ज़्यादा मुफरद जुमले मिलकर एक मफहूम को अदा करते हैं, तो ऐसे जुमले को मुरक्कब जुमला कहते हैं। जैसे मैं जा रहा था तो उसने पुकारा। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एक सिंपल सेंटेंस, एक क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। यही मुरक्कब जुमला मतलब कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, मुरक्कब जुमले की किस्में और देखते हैं। एक मुतलक जुमला, एक क्या है? यानी मुल्तफ जुमला। मुतलक जुमला क्या है? वह जुमला है जिसमें हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता हो और माना मफहूम के एतबार से दूसरे का मुताज नहीं होता। जैसे वो आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, वही कंपाउंड में एक दूसरे का मुतलक, यानी दोनों सेंटेंस जो हैं दोनों अहम हैं। और मुल्तफ क्या होता है? वह मुरक्कब जुमला जिनसे एक जुमला मुकम्मल या असल होता है। जैसे एक होता है ना, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, एक सब ऑर्डिनेट क्लास होता है, एक क्या है? मेन क्लास। मेन वाला क्या है? वही कहते हैं जुमला मुकम्मल असल होता है, बाकी जुमला उसके मातहत यानी सब ऑर्डिनेट होते हैं। जैसे वह कहता बहुत है मगर करता कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनाम उसको मिलता है जो अच्छा पढ़ता है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? मेन है। जो अच्छा पढ़ता है वो क्या है? सब ऑर्डिनेट, जो उससे जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे आपके सिलेबस में है मुहावरा क्या है, कहावत या ज़रबुल मसल क्या है। मुहावरा दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल होता है, उसको मुहावरा कहते हैं। जैसे 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, नाक कटना यानी रुसवा होना। कहावतें ज़रबुल मसल से मुराद वह मुख्तसर फ़िक्रा है जो बज़ाते खुद अपनी जगह मुकम्मल होता है, लेकिन अपने हकीकी मानों से हटकर दूसरे मज़मून में बतौर मिसाल ज़ुबान व अदब के रिवाज में पाया जाता है। ज़रबुल मसल के पीछे कोई ना कोई माशी तजर्बा या तहज़ीबी हकीकत पोशीदा रहती है। जैसे घर का भेदी लंका ढाए, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, जैसे ज़रबुल मसल की एक मिसाल जैसे है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद मुसीबत मोल लेना। अब ये मिसाल कहाँ से बनी, कैसे बनी, इसके पीछे एक वाक़या रहता है अक्सर जितनी ज़रबुल मसल है। जैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की बात आ रही है, इसके मुताल्लिक जैसे एक किस्सा मशहूर है कि एक आदमी जंगल में बकरी लेकर जा रहा था। ठीक है, अब उसको भूख लगी, अब सोचा कि बकरी को ज़बह करके और इसको भून करके खा लें, लेकिन अब ज़बह किससे करें? उसके पास छुरी ही नहीं है।
अब आप देखेंगे बकरियों की आदत होती है जब कहीं खड़ी होती हैं तो अपने खुरों से कुरेदने लगती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब वो कुरेदने लगी तो उसके नीचे से एक छुरी निकल गई, ठीक है। अब इस वाक़े के पीछे एक ज़रबुल मसल बन गया अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद ही बकरी ने मुसीबत मोल ले ली, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे वाक़े, उसके पीछे एक वाक़या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया। देखिए क्लास थोड़ा लंबी हो रही क्योंकि वक्त कम है और एक एक वीडियो में बहुत सारे चैप्टर आपके पूरे हो जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक मरतबा लाइक करें, कमेंट में भी आप बताएं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और तेज़ पढ़ाया जाए कि और आहिस्ता पढ़ाया जाए। आप उसमें अपना कमेंट लिख सकते हैं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप चैनल का इस हिस्सा बन सकें और वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपके खिदमत में फिर हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम।